do it here. And আজকে just আমি কয়েকটা জিনিস একটু একদম basic একটা over Companies Act এর, and then from next day onwards we'll try to cover each section. আচ্ছা, so Companies Act Bangladesh 1994, it's also আমরা contract act করেছি। Companies Act হচ্ছে যত রকমের companies আছে, whatever company you form, any organization, any institution, সবকিছুই মোটামুটি Companies Act এর আন্ডারে পড়ে। And it was done so that everything has a regular regulation through the channel. That's why it was done. Okay. So a Companies Act, as you can see, I just went on Google and clicked on the first Companies Act PDF that I got. অনেকগুলো PDF আছে, সবগুলোই সেম। অ্যাকচুয়াল আইনটা যেটা হচ্ছে ওই যে লয়ের যে পেজ থেকে আমরা কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট করেছি ওখানে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, যেটা বাংলায় ছিল। So I just got the PDF version from Google. It's available everywhere, so it's not a big deal. আপনারা যেটা কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের জন্য অনেকে বই কিনেছেন, Companies Act'ের জন্য you can just buy the book. It's available. All right. So Companies Act এর মধ্যে there are basically 11 parts, if I'm not wrong. Yeah. So যেখানে part 1 দেখতে পাচ্ছেন, এরকম করে actually 11 part আছে, and it's actually bigger than Contract Act. And yeah, I think it's pretty, it's maybe like a few pages more. So it's up till part 11, if you can see. ঠিক আছে, so এই পর্যন্ত। তো এখন Companies Act, unlike Contract Act, this is even more detailed. It has way too many things, obviously, because when you're starting off a company, there are so many things, nitty-gritty অনেক কিছু আছে, which is why এটা অনেক বেশি detailed, এখানে অনেক information আছে। So I think it's very difficult to complete something like this vast, especially because আমাদের কয়েকটা act cover করতে হবে। So something this big, to cover it and to remember everything, it's going to be quite difficult for everyone. So এই জন্য we are going to, আমরা overview দিব, এরপরে আমরা কয়েকটা পার্ট একটু ইম্পর্টেন্স দিয়ে বলবো। Like part 1 is definitions, so I would expect everyone to go through it so that you just understand যে পরেরগুলোতে কি আছে। Part 2 টা একটু ইম্পর্টেন্স দিয়ে বলবো because it's constitutional incorporation, মানে কিভাবে কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি হয়, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তারপরে part 3 ও I think করবো 3 and maybe then 4. তো পার্ট 4 থেকে আমরা একটু পার্ট 4 টা পড়বো, এরপর থেকে হচ্ছে একটু ফিল্টার আউট করে ফেলবো, মানে অনেক কিছু পড়তে হবে না, বিকজ এরপর থেকে একটু কনডেন্সড। ঠিক আছে, তো আজকে হচ্ছে আমি আজকে পড়াচ্ছি না, আজকে আমি আপনাদেরকে একটু ওভারভিউ দিব। আমি যে ওভারভিউটা দিচ্ছি, যে পয়েন্টস গুলা স্লাইডের মধ্যে থাকবে সবগুলা একটা আছে। I have just taken out a few things to make you understand and introduce you to Companies Act. And so we're going to start that. But before, I'm just going to take the attendance real quick, and then I'm going to start with the slide. And like I already said yesterday, এরপরে অথবা during the attendance কোনো সমস্যা হলে, after I'm done, I'm not going to take it again unless there is a reason for me to. Okay, let's start first with section A. All right, 37. $127. Present, ma'am. 35. Present, ma'am. 45. Yes, ma'am. 61. 77. Present, ma'am.
101, Present, ma'am. 153, Present, ma'am. 169, Yes, ma'am. 171, Present, miss. 1, Present, ma'am. 5, Present, miss. 7, Present, miss. 11, 19, 21, Are? 21, absent, 23, Present, ma'am. 25, 25, and 27, Present, ma'am. 31, 33, Present, ma'am. 31 present, ma'am. 35, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 45, Present, miss. 51, Present. 53, Yes, madam. Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, Yes, ma'am. 69, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 77, Present, ma'am. 79, Yes, miss. 89, Present, miss. 89 absent, Present, miss. 91, Present, miss. 93, 95, Present, ma'am. 97, Present, ma'am. 101, 109, 111, Yes, ma'am. 113, Present, ma'am. 115, Ma'am, Yes, ma'am. 113 present. 119, Present, ma'am. 125, Present, ma'am. 127, Present, ma'am. 129, Present, ma'am. 131, Present, ma'am. 133, Present, ma'am. 137, Present, ma'am. 143, Present, ma'am. 145, Present, ma'am. Ma'am, 11 present, ma'am. I think so. All right then. So we'll move on to section B now. Ma'am, ma'am, Jafin Jahan, 61. There are 87 people present, so that should be the amount of attendance I have to give. 54, Yes, ma'am. section B. 14, Yes, ma'am. 26, Ma'am. 144, Ma'am. 154, Present, ma'am. 164, Yes, ma'am. 166, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 12, 14, Present. 20, Yes, ma'am. 22, Yes, ma'am. 26, 30, Present, ma'am.
42, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 52, 52, okay, 54, Present, ma'am. 58, Yes, ma'am. 60, 60, 64, Yes, ma'am. 66, 68, 68, all right, 74, 76, 86, Yes, ma'am. Present, ma'am. 88, 104, Yes, ma'am. Ma'am, 88 present দিয়েছে chat box এ। 88 আপনার ডেইলি মাইক কেন কাজ করে না? হোয়াট ইজ দ্য ইস্যু? 108, Present, ma'am. আচ্ছা, 110, Present, ma'am. 116, Present, miss. 122, Yes, ma'am. 124, Present, ma'am. 126, Present, ma'am. 130, Present, ma'am. 132, 136, 138, Present, miss. 140, Present, ma'am. 142, Present, ma'am. ম্যাম 52 চ্যাট বক্সে লিখেছিল। হ্যাঁ 52 দেখেছি। Okay, so I'm going to start sharing the screen now. সবাই কি দেখতে পাচ্ছে স্ক্রিন? জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। Yes, ma'am. All right. So, as like I've already told you, since it's an online class and I feel like no one pays attention in online, especially it's theory. So আমি অনেক কিছু পড়ছি আজকে. Like I'm giving you an overview, but the introductory part আমি আজকে পড়াচ্ছি, that's quite important because it will give you a foundation and this will definitely be a part of your syllabus. So এরকম না যে এটা না পড়লে হবে or something like that. So you have to remember this because আমি অনেক key points গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এখানে of the entire Companies Act. আচ্ছা, একদম Companies Act এর আগে before we go into the Companies Act, একটা policy versus regulation এর একটা just law এর জন্য it's honestly applicable for most acts. ঠিক আছে, মানে there are certain policies and there are certain regulations which are two different things. So policies হচ্ছে rules which are made to achieve certain goals of a company, right, or an organization. Regulations are acts or statutes passed by the legislation having the force of a law. So policies হচ্ছে rules অথবা যে সব আমরা let's say regulate মানে so one second. So policies হচ্ছে basically certain kind of rules or just things you make up because you want different kinds of methods, roadmaps, whatever it is. ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশনের গোল অ্যাচিভ করার জন্য, বাট রেগুলেশনস হচ্ছে ল দিয়ে পাস করতে হবে। So legislation will have to pass whatever the acts or statutes you're making. A legislation will have to pass those. তখন এটা রেগুলেশন হবে। Policies done purposefully by management to ensure compliance as they want to keep the entire firm from, safe from mishaps. But regulations are made to make people comply and behave in a certain manner. So policies কেন করে? Because of compliance. Policies বলতে কি,
যে একটু এক্সাম্পল যদি আমরা দিতে পারি, লেটস সে বিউপির জন্য চিন্তা করেন। There are things that certain things that you are supposed to do. Let's say আপনাদের ক্লিনলিনেস এর একটা ব্যাপার আছে, so you have to keep things clean. আপনার হচ্ছে লিফটে কফি নিয়ে উঠতে পারবেন না, অথবা হচ্ছে মানে বলে আর কি, আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে কফি অথবা খাবার নিয়ে উঠবে না, even though people are doing it almost all the time, right? বাট এটা হচ্ছে আপনাদের কমপ্লায়েন্স, বা কোন রকম সমস্যা যাতে না হয়, লিফটের মধ্যে কফি অনেক সময় পড়ে যায়, এরকম কয়েকবার হয়েছে। সো দ্যাটস আ নর্মাল কেস, বাট এটা হচ্ছে বলা হয় যে দিজ আর থিংস দ্যাট দে ওয়ান্ট টু এনশিওর কমপ্লায়েন্স, রাইট? They want you to come to class on time and stuff like that. Regulations কি for এখানে যদি আমাদের legislation pass না, but to just make you understand, এটা আপনাদের strict যেসব জিনিস ফলো করতেই হবে। For example, ID card. You cannot enter BUP without an ID card, right? You have to wear it. তো আপনি যদি একদিন দুদিন ভুলে গেলেন ঠিক আছে, but definitely there's going to be a time, অথবা আপনাকে যে কোনো সময় ধরে ফেলতে পারবে। Anyone can tell you anything, যে আপনার ID card নাই, I can just take you to, let's say, someone's office or whatever. আপনি তখন কিছু করতে পারবেন না, because as a student you're always supposed to be wearing an ID card. So যদি আমরা একটু legislative ইয়েতে নিয়ে যাই, সো রাস্তায় অথবা ট্রাফিক লস যেরকম অনেকগুলো আছে, সো লেটস সে আপনি একটা লেন দিয়ে চলতে হবে, বারবার অনেক বেশি চেঞ্জ করা যাবে না, like normal policies, right? Things that you're supposed to do and which obviously ensures compliance. But there are things which আপনি break, for example, when you're আপনি একটা গাড়িকে থাম করে লাগিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, সো আপনার that's your fault, অথবা you crossed a red light ছিল and you still went during that time, তখন আপনাকে easily ফাইন করে দিতে পারবে, because those are past, those laws that you cannot cross, অথবা you cannot move during a red light. Is this bit clear to everyone? সবাইকে বুঝতে পারছেন কি বলছি? জি ম্যাম, এটা বুঝেছি। Alright. So moving on, এখন আমরা কোম্পানিজ অ্যাক্টের যে অ্যাকচুয়াল পার্ট গুলো আছে ওগুলোতে যাব। জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনে বলে দিই যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট হচ্ছে আমরা এখন যেটা পড়ছি, দ্যাট ইজ একদম ফাইনাল যেটা করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরে, ঠিক আছে? এর আগে কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1913 ছিল, যেটা কয়েকবার অ্যামেন্ডেড হয়েছে, অনেকবার অ্যামেন্ডেড হয়েছে। অ্যামেন্ড করতে 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 একদম ফাইনালটা আবার, এটা অ্যামেন্ডেড না, ফাইনালটা আবার করা হয়েছিল 1994 এ, which like I said has 12 parts and 11 parts and 12 schedules. Alright, so what is basically a company? The company's active or definition দেয়া আছে, or it's something we also know by ourselves. I'm sure আপনারা এখন অনেকগুলো introduction to business থেকে আরো অনেক কোর্সের মধ্যে এটা মোটামুটি পড়ে এসেছে। So Companies Act অনুযায়ী হচ্ছে company formed and registered under, this specific act. Normally company কি বলি আমরা, একটা association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employed in some trade or business and who share the profit. So it does not always necessarily mean that your company will have some kind of a stock or shares, because let's say মানে technically যদি আপনি sole proprietorship হয় তখন তো একটা কোম্পানি থাকবে, আপনার আন্ডারে থাকবে। সো কোম্পানিজ অনেস্টলি অনেক রকম হতে পারে। কোম্পানিজ এর ডেফিনিশনটা আমরা মানে সিন্স ইটস সামথিং ভেরি কমন টু ইউ, আমি এটা ওভাবে মানে আবার করে পড়াচ্ছি না, ঠিক আছে? লাইক মানে ফার্স্ট থেকে পড়াচ্ছি না, ঠিক আছে? আমরা তো জানি বেসিক্যালি লিগাল এন্টিটি, রাইট? সো ইটস ফর্মড আইদার বাই ইন্ডিভিজুয়ালস অর গ্রুপস অর লাইক আ লট অফ পিপল, যখন এটা পাবলিক কোম্পানি হয়, টু কন্ডাক্ট আ স্পেসিফিক বিজনেস। So in legal terms, আমরা হচ্ছে যদি কোম্পানিটা, this legal entity has to be formed under and registered under the act. Alright. So what are the common characteristics of a company? কি থাকে আসলে কোম্পানির মধ্যে, অথবা মানে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলাই হচ্ছে লেটস প্রত্যেকটা জিনিসই মানে আপনার অ্যাটেইন করার জন্য আপনাদের এই লটার দরকার হবে, ঠিক আছে? অলরাইট, so first is an artificial entity. I'm guessing আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে company is an artificial entity, right? It's not the same entity as a person who owns it. Company and the person are two different things. এটা আমরা সবাই আগেও শুনেছি, I'm pretty sure, because এটা introduction to business এও পড়ানোর কথা। আরো যদি আপনাদের কোনো রকম কোর্স থাকে where you have to do company, আরো সামনেও আরো আসবে। So it's an artificial entity and it's always a separate entity from the owner. It's a voluntary organization. It's not something যেটা মানে মানুষকে কাউকে ফোর্স করে বানানো হচ্ছে,
ঠিক আছে, অথবা কাউকে আমি বলছি যে না আপনার এখন কোম্পানিটা বানাতেই হবে, অর্গানাইজেশনটা দিতেই হবে, or they're doing it under pressure or something like that. It's normally a voluntary organization. People just open it because they want to do business, right? Perpetual succession, এটা basically it can be perpetual succession. There's এখন আপনার ব্যাংক্রাপসি হতে পারে, ডেথ হতে পারে, যেটাই হোক না কেন, the ownership will keep on transferring or changing. ঠিক আছে, এটা কথাই বলছে। Creation of law, there's definitely going to be laws that the company has to follow, right? So প্রত্যেকটা কোম্পানি আলাদা করে এরকম regulations থাকে, set of regulations that they definitely have to follow when they're, because নাহলে there will be so much indiscipline যে আসলে কোম্পানি রান করা difficult হয়ে যাবে। Common seal, এটা কাকে বলে বলেন তো? Any ideas? No ideas, no one knows. কোম্পানির একটা নিজস্ব সিল থাকবে যেটা সব জায়গায় ইউজ করবে ফর লিগাল কন্ট্রাক্ট অর আদার থিংস। সরি সাজিদ, একটু লাউডলি বলবেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। মিস কোম্পানি একটা মানে একটা সিল থাকবে যেটা হলো সে সব জায়গায় ইউজ করবে কি লিগাল কন্ট্রাক্ট অর আদার থিংস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওটাই, that's it. মানে it's quite obvious because it's in the name, right? So it's like a stamped imprint, right, of the company's legal name. So কোম্পানির নামের উপরে আমরা যেরকম বিউপিতে একটা বিউপি সিল আছে, যেখানে বিউপি লেখা থাকে, এটা সবগুলো কোম্পানির জন্য, সব অর্গানাইজেশনের জন্য এরকম একটা আছে। তো আপনার যদি লেটস সে কোম্পানির জন্য, মানে ইটস নট লাইক মাই পার্সোনাল, আমি কিন্তু এটা বলছি না যে চেয়ারম্যানের সিল, ডিরেক্টরের সিল, ভিপি, কোম্পানির একটা কমন সিল থাকবে যেটা আপনার বড় বড় কোনো কন্ট্রাক্টের সময় যখন মার্জার্স হবে তখন ওই কোম্পানির সিলটা ইউজ হবে ফর মানে স্পেসিফিক অথবা অফিসিয়াল ডকুমেন্টস। আচ্ছা, ডিভিশন অফ ক্যাপিটাল, আপনার যে ক্যাপিটাল থাকবে, আপনার যে প্রত্যেকটা টাকা দিয়েছেন ওখানে কোম্পানিতে, আপনার অ্যাসেটস, লায়াবিলিটিস, ওনার্স ইকুইটি এগুলো থাকবে। লিমিটেড লায়াবিলিটি, এটা হয়তো আপনারা আগে পড়েছেন, বাট আমি আবার বলি, কোম্পানির যে লায়াবিলিটি থাকে ওটা কিন্তু একটা লিমিটেশন থাকে, ঠিক আছে, হুইচ ইজ ওয়াই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিজদেরকে বলে লিমিটেড। তো প্রত্যেকটা মানুষ যারা কোম্পানিকে ওন করছে তাদের প্রত্যেকজনের একটা লিমিটেড লায়াবিলিটি থাকে, ইটস নট লাইক আনলিমিটেড লায়াবিলিটি, মানে আপনি লাইক যার উপর আপনার রেসপন্সিবিলিটি আসতেই থাকবে আসতে থাকবে, এরকম নর্মালি হয় না। sort of limitations যে আমি এই পর্যন্ত আমি liable for the company, I'm not going to give away my life for it, ঠিক আছে। সেপারেশন অফ ওনারশিপ ফ্রম কন্ট্রোল, যদি আপনার কোম্পানির, এটা সবগুলো কোম্পানিতে সবসময় থাকবে, দ্যাটস নট নেসেসারি, বিকজ অনেক সময় ধরেন যে ওনার আর যদি একজন মানুষই হয় and it's a private company, মানে সোল প্রোপ্রাইটারশিপ যদি হয়, তখন আসলে ওনারশিপ আর কন্ট্রোলের মধ্যে তেমন একটা ডিফারেন্স নেই। বাট ফর লাইক লেটস সে public companies or private companies which have board of directors and have managers, তখন কন্ট্রোলটা কিন্তু সবসময় যে আপনার ওনার্সদের থাকবে, দ্যাটস নট নেসেসারি। It can also reside within managers and employees. Democratic control, normally if a company is running with a lot of members, it would likely have a democracy. Dictatorship নিয়ে কেউ কোম্পানি চালাতে পারে না, কখনো ভালো থাকবে না। Transferability of shares, if you have, it's a প্রত্যেকটা কোম্পানির যে শেয়ারস আছে, প্রাইভেটদেরও আছে, পাবলিকেরও আছে। পাবলিকরা হচ্ছে লিস্টেড, প্রাইভেটরা তাদের শেয়ার বিক্রি করতে চায় অথবা চায় না, দ্যাটস আপ টু দেম। বাট প্রত্যেকটাই শেয়ার একটা কোম্পানির মধ্যে তাদের কয়টা শেয়ার আছে, শেয়ার মানে হচ্ছে যেই amount of percentage of the control they have on the company, right? And those are always transferable. Like I can sell my share for, let's say 10% of I want to sell 10% of my share to someone else. Even if I'm a private company, that's possible. Number of members. Nice. Thanks. You did? Sorry, কেউ কিছু বলছেন? না, Lastly, number of members. There's always going to be more than one member normally, usually. Even if it's a sole proprietorship, you'll have employees, managers, and that sort of thing to take care of it. So these are the common characteristics of the company. Doesn't mean these are only the few characteristics এর বাইরে না এরকম না, আবার এই সবগুলো যে একটা কোম্পানির মধ্যে থাকবে তাও না হতে পারে, ঠিক আছে। তো কি কি টাইপের কোম্পানি আছে? একটা কোম্পানি হবে লিমিটেড বাই শেয়ারস, পাবলিক কোম্পানি হতে পারে, প্রাইভেট কোম্পানি হতে পারে, কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি, আনলিমিটেড কোম্পানিজ।
এখন লিমিটেড বাই শেয়ারস মানে আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছি যে হচ্ছে সেটা আমাদের নর্মাল যে কোম্পানি, ঠিক আছে? সো লেটস আমাদের পাবলিক কোম্পানিজ তো অলরেডি শেয়ারস আছে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিজও যেটা আছে যে আমাদের সবার সাথে আপনার প্রাইভেট হলে সবার সাথে আপনার মানে পাবলিকলি লিস্ট করতে হবে না, ঠিক আছে? বাট all of these are going to have shares and you are going to want to eventually sell them or transfer them or whatever. আচ্ছা, and companies limited by guarantee, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি মোস্টলি লাইক এখানে কি হয় আসলে, এইখানে লাইবিলিটি অফ মেম্বার্স যদি লেটস আপনার হচ্ছে কোম্পানিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে অথবা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, তখন ওখানে কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে না, মানে শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে না। এখানে মেম্বার্স আর মোর লাইক দে আর নট শেয়ার হোল্ডার্স, দে আর লাইক গ্যারেন্টরস, ঠিক আছে? এখানে আপনাদের ক্যাপিটাল অ্যামাউন্টও অনেক কম থাকে, এখানে অব্লিগেশনসটাও কম থাকে। এই গ্যারেন্টাররা হচ্ছে আপনাদেরকে মোটামুটি একটা গ্যারান্টি দেয়, কোম্পানিটা একটা গ্যারান্টি দেয় যে লেটস সে এরকম পারফর্ম করবে, দিন চলবে। লাইক লেটস সে এজেন্টস, রাইট? এজেন্টস হু ম্যানেজ celebrities, actors, whatever these are. So এই মানুষগুলো when they are opening a company, they don't open it through share capitals, they open it through like some sort of guarantee, ঠিক আছে? ওদের টাকা আছে, লাইবিলিটি আছে, বাট অনেক কম ক্যাপিটাল ওরা ইনভেস্ট করে এখানে, বুঝলে? বিজনেসটা মোটামুটি গ্যারান্টিতে চলে, ঠিক আছে? সো এই গ্যারান্টিদের ওখানে কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে না, এই মানুষগুলো তাদের পার্সোনাল লাইবিলিটি নিয়ে বিজনেস চালায়। কি বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. Are you all here? Did you listen to what I said? Yes, There yes, are ma'am. 77 people. Achha, I'm hoping because this is a differentiation that too critical, so companies limited by guarantee টা সবাই বুঝতে পারলে যদি কোনো ডাউট থাকে definitely ask me later. গ্যারান্টি হচ্ছে যখন আপনার পার্সোনাল লায়াবিলিটি দিয়ে হচ্ছে একটা গ্যারান্টি দিতে, মানে ইনস্টেড অফ শেয়ার ক্যাপিটাল, মানে শেয়ার ক্যাপিটাল তেমন একটা থাকে না, থাকতেও পারে বাট মোস্টলি থাকে না। আচ্ছা, আনলিমিটেড কোম্পানিজ কি জানেন? এটা হচ্ছে যেটা কথা আমি একটু আগে মানে বলছিলাম, যে বললাম না যে লিমিটেড লায়াবিলিটি থাকে, বাট এই আনলিমিটেড কোম্পানিজ which is very rare, এখানে কোনো লিমিটেড লায়াবিলিটি থাকে না। এখানে মানে আপনি আপনার জীবন দিয়ে দিতে হবে আপনার কোম্পানির জন্য। লিমিটেড লায়াবিলিটিতে আপনি একটা লিমিটেশন পর্যন্ত আপনি লায়াবিলিটি ওন করছেন, মানে আপনার শেয়ার ক্যাপিটাল সবকিছু একটা লিমিটেড একটা পোর্শন আছে। আপনার যদি টাকা লসও হয়, হয়তো আপনার সব টাকা পয়সা দিয়ে দিতে হবে, সব শেয়ার দিয়ে দিতে হবে, but you don't have to lose your own life over it, you don't have to give everything away for it. But যখন আনলিমিটেড কোম্পানি থাকে, লেটস এটা কোনো কেউ একটা বড় স্টেক দিল যে ঠিক আছে আই এম স্টেকিং এভরিথিং অন দিস কোম্পানি, তার মানে তার এখন আনলিমিটেড লায়াবিলিটি হয়ে গেছে। সো তার কোম্পানি যদি লস করে, সে তার জীবনের যত বাড়ি ঘর টাকা পয়সা এভরি পেনি উইল গো টুয়ার্ডস দ্যাট কোম্পানি। বুঝতে পেরেছেন আনলিমিটেড কোম্পানি আর লিমিটেড কোম্পানি ডিফারেন্সটা? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? is this part clear? জি ম্যাম। Yes, ma'am. All right, so these are the three types of company. এখন private versus public company একটু দেখি, it's very basic. So public basically maximum number of members 7 and minimum number হচ্ছে 7, maximum number unlimited, and private হচ্ছে minimum হচ্ছে 2, maximum 50 members বলতে এখানে আপনাদের shareholders কে বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, so public there needs to be at least 3 directors, private at least 2 directors. Statutory meeting and report is mandatory and it's not required in private. Audit definitely public, এটা হচ্ছে আপনাদের হয়তো আগে বলা হচ্ছে if you're reading audit, ওই কোর্সের মধ্যে বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই যে পাবলিক কোম্পানিজ এর জন্য কিন্তু অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল অডিটটা মাস্ট, মানে এটা করতেই হয় ওদের, না করলে ওদের কোম্পানি চলতে পারবে না। ইটস ম্যান্ডেটরি বাই ল, বাট প্রাইভেটের জন্য ইটস নট ম্যান্ডেটরি, যদিও এখন সব প্রাইভেট কোম্পানিজে মোটামুটি অডিট করায়, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইয়ারলি অডিট, তখন আপনার কোম্পানি কতটুকু রিলায়েবল এটা আসলে কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার কথা, স্পেশালি বিকজ এখন অডিট করেও মানুষজন ফ্রড করছে, অডিট না করলে এটা বিকামস ভেরি স্কেচি।
So public এর জন্য financial statement is open for full disclosure, like we get the annual statement DAC, right? But private এর জন্য it's not always available. Public, it has no restriction in transferring shares, but private, like I said, it restricts to transfers of shares. Certificate of commencement is required to start business operation of public. A certificate of incorporation is sufficient to start business operations in private. These are the few main key differences. এটা ছাড়াও obviously আরো অনেক differences আছে, but এটা হচ্ছে key differences এর জন্য। আচ্ছা, এখন হচ্ছে let's say আমরা একটা কোম্পানি যখন ফর্ম করবো, তখন কিভাবে ফর্ম করবো? একদম বেসিক কয়েকটা পয়েন্ট, এখানে কিন্তু আপনাদের কোম্পানি অ্যাক্টের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে ফরমেশনের জন্য, and there is like detailed explanation, মানে detailed information for everything. So ওটা আমরা eventually করবো, বাট আজকের জন্য আমি হচ্ছে অনেক, like I said, I took out the important bits. So very to the register of the job, আপনার ভেরিফাই করতে হবে ফার্স্ট, ঠিক আছে, যে আপনার কোম্পানির নেমটা, ওটা অনেক একটা বড় লিগ্যাল প্রসেস, বিকজ আপনার কোম্পানির নেম কি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে নাকি, is it copying someone or not, is it let's say as used as satire, or is it making fun of someone, অনেক কিছু নিয়ে আপনার নামটাম ঠিক করতে হবে। When verified, verification এর পরে memorandum of association, articles of association must be prepared and submitted to the registrar. এখন এই MOA, AOA, এই দুটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দুটা পয়েন্ট। I want everyone to remember these two words: memorandum of association, articles of association. সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ma'am. These are two very important words. I want everyone to remember it. ঠিক আছে, এটা আমরা একটু পরে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ডেফিনেশনটা, মানে এটার পারপাসটা কিটা বলছি। মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন প্রিপেয়ার করতে হবে while you're forming the company. এই দুটো ছাড়া কিন্তু আপনার কোম্পানি মানে will not be ready to start. In case of public limited company, a duly signed list of person has to be consented as directors of the company. Public এর জন্য ফার্স্টে একটা আপনার ডিরেক্টরস কারা কারা হতে চাচ্ছে অথবা ইন্টারেস্টেড, ওটার একটা লিস্ট দিতে হবে, declaring that all the requirements of the act have been complied with. So আপনার কোম্পানি অ্যাক্টের মধ্যে যতগুলা রিকোয়ারমেন্টস আছে সবগুলো আপনি ফুলফিল করলে তখন রেজিস্টার আপনাকে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশনস দিবে, পাবলিক কেও দিবে, প্রাইভেট কেও দিবে, ঠিক আছে। এখন একটু আচ্ছা, so the time is almost over. 55 people have joined. By the end of this, সবাই না আসতে, I'll have to retake the attendance. It's very frustrating. আচ্ছা, সবার কাছে কি স্ক্রিন ভিজিবল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. So like I said, MOA, Memorandum of Association, and AOA are two different things. MOA হচ্ছে আপনার কোম্পানির কনস্টিটিউশন, নাম, লায়াবিলিটি, রেজিস্টার্ড অফিস, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারস, এই সব কিছু মোটামুটি MOA এর মধ্যে থাকে, ঠিক আছে। So you have to make a memorandum of association when you are forming your company. Focuses on company's external limitation and its boundaries. So এটা মোটামুটি ফ্লেক্সিবিলিটি একটু কম, এটা যেটা আপনি লিখে দেন ইটস মোর লাইক আ ল অফ দ্য কোম্পানি, ঠিক আছে। যদি আপনি MOA চেঞ্জ করতে চান অথবা কোনো কিছু এখানে চেঞ্জ করবেন, কোনো মডিফিকেশন আনবেন, তখন ইট ইজ আ কমপ্লেক্স প্রসেস, লাইক প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডারের রেজলিউশন, প্রত্যেকটা অনেক সময় রেজিস্টারের অ্যাপ্রুভাল, গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভাল, অনেক কিছু লাগতে পারে, বিকজ ইটস লাইক দ্য ল ফর ইউর কোম্পানি, রাইট? It's very strict, and once you do it, you have to follow everything that you wrote on it. ঠিক আছে? Article of association is more like the regulation for the internal management of the company. ঠিক আছে, মানে আপনার ইন্টারনাল যে কোম্পানি, আপনার যে এমপ্লয়িজ এমপ্লয়াররা আছে, তাদের রুলস এন্ড রেগুলেশন, তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনি যে পলিসিস গুলো যেটা মানেন, ওটা হচ্ছে আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন। Like it focuses on internal procedures for share management, responsibilities of directors, meetings, winding up procedures, etc. এটা মোটামুটি একটু ফ্লেক্সিবল, and if you want to alter it, তাহলে আপনার শেয়ার হোল্ডারদেরকে জানিয়ে অল্টার করতে পারবেন, but does not need, wouldn't require, let's say, register, central government ওদের অ্যাপ্রুভালের দরকার নেই, because এটা আপনার কোম্পানির ইন্টারনাল একটা ব্যাপার। But MOA, since it has your company's constitution, it's the company's constitution, ঠিক আছে। আর আপনার এখানে সব লায়াবিলিটি, রেজিস্ট্রেশন, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, অবজেক্টিভ সবকিছু এখানে আউটলাইন করা থাকবে। সো এটা চেঞ্জ করতে হলে ইটস গোইং টু বি আ ভেরি কমপ্লেক্স প্রসেস। So these are two important things, and definitely you have to remember it. Exam এর সময় এটা আসছে,
probably going to come as well. আচ্ছা, so MOA and AONA সবাই clear? Yes, ma'am. জি ম্যাম জি ম্যাম Is everyone clear on it? MOA and AONA. বুঝছি ম্যাম Okay, so for a public limited company, it requires to obtain another certificate, which is called, যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম, যেরকম পড়েছি প্রাইভেটে শুধু সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন পেলেই হয়ে যাবে। পাবলিকে ইনকর্পোরেশনটা পাওয়ার পরেও you will have to get a certificate of commencement. পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? You have to issue a prospectus or a statement. Do we know what a prospectus is? কি আপনারা আগে শুনেছেন নাম কখনো? Prospectus? No, ma'am. ম্যাম শুনেছি Anyone has any idea what it is? ম্যাম ম্যাম শুনেছি প্রসপেক্টাস কি কোনো আউটলাইনের কিছু? হ্যাঁ, কিছুটা, দ্যাটস রাইট। সো প্রসপেক্টাস যেরকম জাস্ট কোম্পানিজ হয় না, একদম মানে কোনো ইভেন্টের আমরা যেরকম একটা প্রসপেক্টাস বের করি। সো এটা কোম্পানির প্রসপেক্টাস বলতে কি হয়? ইটস সোর্ট অফ আ লিগ্যাল ডকুমেন্ট। এটা আপনার ইনভেস্টরদের জন্য অথবা পটেনশিয়াল ইনভেস্টর ক্লায়েন্টদের জন্য। It includes your information about the company, your businesses, your financial performance, management, etc. ঠিক আছে? এটা ছোটখাটো একটা ডকুমেন্ট যেটা আপনার মোটামুটি সব ডিটেইলস থাকবে, and it's going to attract investors, right? So that's a prospectus. Okay, so ascertain the minimum subscription. আপনার সাবস্ক্রিপশন বলতে কতটুকু শেয়ারস অথবা শেয়ার হোল্ডার্স অথবা কতটুকু ক্যাপিটাল ফ্রম আদার পিপল কালেক্ট হয়েছে। Ascertain the directors qualifying share have been collected. যারা ডিরেক্টর আপনার কোম্পানিতে আসবে তাদের কোয়ালিফাইং শেয়ার যাতে মানে কালেক্ট হয়েছে। Declare about the required formalities that have been made according to the act. আর বাকি সবকিছু যদি আপনার ঠিক হয়ে থাকে তখন আপনি কমেন্সমেন্টের সার্টিফিকেটটা পেলেই you can start your business for public limited companies. Types of shares of public limited. আপনার অর্ডিনারি শেয়ার হতে পারে, প্রেফারেন্স শেয়ার হতে পারে। এটা আপনারা নিশ্চয়ই ফাইন্যান্সে পড়ে আসছেন আগেও। সো কিউমুলেটিভ, নন কিউমুলেটিভ হতে পারে। যেটা কিউমুলেটিভ হলে প্রত্যেকটা বছরে হচ্ছে এটা বাড়তে থাকবে, মানে অ্যাড হতে থাকবে। নন কিউমুলেটিভ হলে গোইং টু এন্ড ইন দ্যাট ইয়ার, রাইট? পার্টিসিপেটিং মানে হচ্ছে ইউ ক্যান পার্টিসিপেট, প্রেফারেন্স শেয়ারের কথা বলছি এটা। পার্টিসিপেটিং হলে আপনার অ্যাকচুয়াল ডিসিশনস মেকিং এ ইন দ্য লেটস সে আপনার কোম্পানি ডিসিশন মেকিং এ আপনি পার্টিসিপেট করতে পারছেন। নন পার্টিসিপেটিং শেয়ারস মানে আপনি কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করতে পারছেন। Redeemable, you can buy your shares and you can anytime redeem it into, let's say, dividend অথবা হচ্ছে আপনার money or something else. But irredeemable হলে এই শেয়ারসটা শেয়ারের মতোই থাকতে হবে। এটা আপনি টাকা হিসাবেও পাচ্ছেন না, কোনোভাবেই পাবেন না। এই শেয়ারের মধ্যে দিয়ে you can transfer it as shares only. So these are the two difference: ordinary share, preference share. এখন মিটিং নিয়ে একটু বলি। There are three types of meeting. একটা হচ্ছে AGM, annual general meeting. I am pretty sure মোটামুটি সবাই হচ্ছে AGM এর কথা শুনেছেন এর আগে, if I'm not wrong. সবাই কি AGM এর কথা কি শুনেছেন? মানে at least you've heard the term before or not? Yes, AGM এর কথা কি শুনেছেন? There are so many people here. Why are the responses so less? না ম্যাম শুনি নাই 63 people. Are there other people who are not listening? It's in the middle of the day. Annual general meeting. Have you heard this term before or not? Simple question. ma'am. No, ma'am. All right. So I'm guessing, আচ্ছা ঠিক আছে। So আপনারা যদি না শুনে থাকেন, it's a very basic meeting. এটা যে কোনো কোম্পানি, মানে যেখানে পাবলিক কোম্পানি হলে শেয়ার হোল্ডার যেখানে আছে, প্রত্যেক বছরে শেয়ার হোল্ডারদের একটা মিটিং হয়। ঠিক আছে? So it's called AGM or annual general meeting. প্রত্যেক বছরে যতগুলো শেয়ার হোল্ডার আছে একটা কোম্পানি, সবাই গ্যাদার্ড ইন ওয়ান প্লেস টু টেক ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস। ওখানে ভোটিং হতে পারে অনেক সময়। যদি কেউ চেঞ্জ হয়, কোনো ডিরেক্টর, কোনো ইম্পর্টেন্ট লেটস সে সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জেস আসলো কোম্পানির মধ্যে, কোনো ডিসিশন নিতে হবে, সবাই একসাথে বসে কনফার্ম করবে। সো এভরি ইয়ার জাস্ট টু আপডেট উইথ দ্য কোম্পানি সিচুয়েশন, প্রত্যেক বছরই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হয়, যেখানে সব শেয়ার হোল্ডাররা পার্টিসিপেট করতে পারে। এভরি শেয়ার হোল্ডার, যে 100 টাকা শেয়ার আছে সেও পার্টিসিপেট করতে পারবে, যার কাছে 1 কোটি টাকা শেয়ার আছে সেও পার্টিসিপেট করতে পারবে। ঠিক আছে? ওকে। Statutory meeting হচ্ছে the first meeting of the shareholders of a public company which must take place within a particular time. মানে এটা হচ্ছে নরমালি যদি statutory meeting একটা
টাইম দেয়া থাকে যে 1 মাসের মধ্যে অথবা 6 মাসের মধ্যে কোম্পানি স্টার্ট হওয়ার পরে এই মিটিংটা করতেই হবে। ইটস লাইক ম্যান্ডেটরি, ঠিক আছে? এটা কোনো মানে ইউ ক্যানট স্টপ ইট, অথবা আপনি অনেক দেরি করতে পারবেন না এটা নিয়ে। স্ট্যাটুটরি মিটিংটা হচ্ছে সবগুলো শেয়ার হোল্ডার মিলে মিটিং করবে, মানে এজিএম এর মতোই, বাট ইটস দ্য ফার্স্ট মিটিং আফটার ইউ হ্যাভ ওপেন দ্য কোম্পানি। আর এটা কিন্তু একবারই, বিকজ ফার্স্ট তো একবারই। স্ট্যাটুটরি মিটিং মাত্র একবারই হয়। আপনি যখন কোম্পানিটা ওপেন করেন, ওটার ওপেন করার অলমোস্ট 6 মাসের মধ্যে নর্মালি আপনাকে মিটিংটা করতে হবে। আচ্ছা, এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং, এইটা হচ্ছে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং বাদে, মানে প্রত্যেক বছর তো একটা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হচ্ছে, বাট লেটস সে আপনি অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং করার 6 মাসের মধ্যে একটা কোনো সিরিয়াস প্রবলেম দাঁড়িয়ে গেল, রাইট? মেবি লেটস সে অল দ্য ওয়ার্কার্স আর অন স্ট্রাইক, অথবা আগুন লেগে গেল ফ্যাক্টরিতে, কিছু একটা হলো, যেটা একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা কেস। তখন একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং ডাকা যেতে পারে ফর দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন, ঠিক আছে? যেখানে সব শেয়ার হোল্ডার্সরা প্রেজেন্ট থাকবে। জেনারেল মিটিং মানে হচ্ছে অল শেয়ার হোল্ডার্স উইল বি প্রেজেন্ট। Alright, so these are the 3 types of meeting that normally takes place. আচ্ছা, so memorandum of association and memorandum of company limited by shares, এখানে কি কি থাকে নরমালি? অ্যাসোসিয়েশন যেটা আমি বললাম, কোম্পানিজ লিমিটেড বাই শেয়ার্স, গ্যারান্টি, আনলিমিটেড কোম্পানি, সবার জন্যই মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন বানানো দরকার আছে। এখন কোম্পানিজ লিমিটেড বাই শেয়ার্স, ওখানে ওদের এমওএ তে কি কি ইনফরমেশন থাকে? Name of company, registered officer address, objects of the objective basically, limited liability, share capital amount and numbers, each subscriber of the MOA. Each subscriber shall write opposite to his name the number of share he takes. ঠিক আছে? সো এই ইনফরমেশন গুলো থাকবে একটা এমওএ তে, যখন একটা কোম্পানি লিমিটেড বাই শেয়ার্স হবে। তো এইটা এমওএ এন্ড এওএ এর একটা বেসিক ডিফারেন্স। আমি তো আগে আপনাদেরকে এমওএ এওএ এর হচ্ছে পারপাস আর ওটা মানে অ্যাকচুয়ালি কিসের ওটা কাজ ওটা বলেছি। এই বেসিক ডিফারেন্সটা আমি আর হচ্ছে আলাদা করে এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না, বিকজ ইটস প্রিটি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, অনেক অবভিয়াস একটা জিনিস, বাট এটা হচ্ছে মোস্টলি আপনার অ্যাক্টর থেকে নেয়া। এর আগে বললাম ওটা আমি এমনি বানিয়েছি, মানে আই টুক ইট ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস। এই এমওএ ভার্সেস এওএটা মোটামুটি অ্যাক্টর থেকে নেয়া, সেটা আপনারা একটু পড়ে দেখবেন সবাই। তো আজকের জন্য আমরা এতটুকুই, উইল স্টপ হিয়ার, বিকজ এরপরে মোটামুটি তেমন কিছু নাই। ওয়াইন্ডিং আপ এর একটা কথা আছে। ওয়াইন্ডিং আপ মানে কি আমরা জানি? What is Yes, ma'am. winding up? Can someone tell me winding up মানে কি? ম্যাম কোম্পানি র্যাপ আপ করে ফেলা। রাইট। সো ওয়াইন্ডিং আপ 3 রকমের হতে পারে। একটা হচ্ছে কোর্ট দিয়ে হতে পারে, ভলান্টারি হতে পারে, অথবা সুপারভিশন অফ কোর্ট মানে হচ্ছে যদি কোনো কোর্ট যদি বলে দেয় যে মনিটর করতে কাউকে, যে ঠিক আছে এটা আমি দেখবো, দেখে জানাবো যে আপনার ওয়াইন্ড আপ করছেন না কিনা। তো এই প্রত্যেকটা আজকে যেগুলো পড়ালাম আমি, ওয়াইন্ডিং আপ, পরে হচ্ছে এমওএ এওএ, তারপর হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড, প্রাইভেট লিমিটেড, ফরমেশন অফ কোম্পানির সময় কি করতে হয়, এই প্রত্যেকটা জিনিসই অনেক বেশি ডিটেইল পয়েন্ট আকারে দেয়া আছে আপনাদের কোম্পানিজ অ্যাক্টের মধ্যে। আজকে যেটা পড়লাম ইটস জাস্ট অ্যান ওভার, ইজ মাচ মোর ডিটেইলড। সো নেক্সট ডেতে আমরা চেষ্টা করবো যে এই পার্ট বাই পার্ট যেটা আমি দেখালাম একটু আগে, পার্ট বাই পার্ট করতে। আপনাদের আজকে কাজ হচ্ছে কোম্পানিজ অ্যাক্টে, যেটা আমি একটু আগে দাঁড়ান। আচ্ছা, যেটা আমি স্লাইডটা পড়ালাম ওটা তো পড়বেন, প্লাস ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু পার্ট 1 অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, which is just definitions. এখানে শুধুমাত্র ডেফিনেশন দেওয়া আছে। এই ডেফিনেশন গুলো যদি আপনারা পড়েন তাহলে আপনাদের পরে কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হবে না। যদি ডেফিনেশন না পড়ে থাকেন তাহলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন না। আই এম শিওর আপনারা ডেফিনেশন গুলো দেখে মনে হবে যে এগুলো তো সবই জানি আমি, ম্যানেজার কি এটা জানি, ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কি এটা জানি, ডিরেক্টর কে জানি, মেমোরেন্ডাম কি এটা আজকে বুঝে গেছি, তো আমার পড়া দরকার নেই। বাট ট্রাস্ট মি, এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই ল এর আন্ডারে অথবা যেখানে লিগাল টার্মস এর আন্ডারে বলা হয়েছে। সো ইউড আন্ডারস্ট্যান্ড আ ফিউ থিংস, and এটা একবার জাস্ট গো থ্রু করলে অনেকটুকু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু গো থ্রু ইট ওয়ান্স, দ্যাটস ইট। চ্যাপ্টার 1, ঠিক আছে? চ্যাপ্টার 1 is just definition, so you have to go through it by yourself. Okay, so is that clear to everyone? Yes, ma'am. What I just said, is it clear to everyone? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন what you have to do? Yes, ma'am. All right. Okay, so I'm going to stop here today, and Ma'am, we'll see you excuse next me. class Thursday তে। Hello, হ্যাঁ, ma'am. দুবার আপনি Ma'am. অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারেননি। Ma'am, আমি Ma'am, আমার আপনাকে attendance মেসেজ দিয়েছিলাম।
ম্যাম আমি জাস্ট ইন্টারনেটের জন্য একটুর জন্য মিস করে ফেলেছি ইজ ইট আচ্ছা পসিবল টু সরি কনসিডার ইট আর কে বলছেন আচ্ছা আমি জি দিয়ে ম্যাম, দিচ্ছি আর ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম ম্যাম আইডি জিরো ম্যাম টোয়েন্টি ফাইভ আমার ওই সময় ওয়াইফাই চলে গেছিল। ম্যাম তাই আপনি 136 তো ওই ম্যাম। সময় ছিলেন আপনি তো পুরো আমি অনেক